بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے ہم وطنوں کو سلام عرض کرتا ہے اور عید مبارک پیش کرتا ہے۔ ناظرین، عالم اسلام اس وقت جس طرح سے آزمائش سے دوچار ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں یورپ میں، دنیا کے کسی ملک میں کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پیش آتا ہے، کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور مسلمان محض تڑپتے، کڑتے اور دل جلاتے رہ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے عید کے دنوں میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں، جہاں مسجد کے سامنے ایک ملعون نے قرآن پاک کی اس طرح سے بے حرمتی کی، بے توقیری کی، نظر آتش کیا کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن پہلا واقعہ ہے جس کی باقاعدہ طور پر عدالت نے سویڈن کی اجازت دی، اور نہ صرف عدالت نے اجازت دی بلکہ پولیس نے اس ملعون شخص کو سیکیورٹی فراہم کی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں، سیکیورٹی اداروں کی اور عدالتی احکامات کی پیروی میں ہماری کتاب لا ریب، مقدس کتاب کو، اللہ کے آخری کلام کو ناظرین نظر آتش کر دیا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی تفصیل آگاہ کرتا ہوں اس واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا بدھ کے روز۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یورپ میں سعودی عرب کے ساتھ حج منایا جاتا ہے، تو بدھ کے روز کا یہ واقعہ ہے، جہاں عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ سویڈن سکنڈینیویا کا ملک ہے، اس کا دارالحکومت ہے اسٹاک ہوم۔ اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد ہے، اس کے باہر عراقی نیاد باشندہ ہے ملعون سیلوان مومیکا، اس کا نام بتایا گیا ہے، 37 برس اس کی عمر ہے۔ اس نے مبینہ طور پر مسجد کے سامنے علل اعلان قرآن پاک کے اوراق، میری زبان زیب نہیں دے رہی، میں یہ کیسے الفاظ بولوں، قرآن پاک کے اوراق پھاڑے، ان کی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دی۔ اور ناظرین، یہ آپ تصویر اس ملعون کی دیکھیں اپنے موبائل سکرین پر۔ اور یہ عمل جب وہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا میگا فون پکڑ کے، جو اس کی بکواسات کی، جو کچھ بھی وہ غلاظت اگل رہا تھا اس وقت کتاب مقدس کے خلاف، وہ شخص میگا فون پر اس کا ترجمہ کر رہا تھا، ٹرانسلیٹ کر کے وہاں جو موقع پر موجود لوگ تھے میڈیا کو سنا رہا تھا۔ اور آپ تصویر میں دیکھ سکیں گے کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات تھی اس ملعون کی حفاظت کے لیے۔ اور میڈیا پر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں ظاہر ہے بہت سے مسلمان عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع تھے، تو لامحالہ کون برداشت کرتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کتاب لا ریب کی توہین کو؟ تو مسلمانوں نے، نوجوانوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی کڑی وہاں پر نگرانی جاری تھی۔ ایک شخص نے، ایک نوجوان نے، مسلم نے اس کو روکنا چاہا، اس پر پتھر برسانا چاہا، تو الٹا پولیس نے بجائے اس کے کہ ایک ملعون کو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی علل اعلان دل آزاری کر رہا تھا، انہوں نے اس پتھر مارنے والے کو گرفتار کر لیا۔ اور ناظرین، دل دہلا دینے والی تفصیل یہ ہے کہ یہ عراقی نیاد 5 سال سے سویڈن میں آیا ہوا ہے۔ جس طرح تارکین وطن جاتے ہیں، اس نے وہاں پناہ لی، اور اب یہ سویڈش باشندہ ہے، یعنی اب یہ نیشنلٹی حاصل کر چکا ہے سویڈن کی۔ تو ناظرین، اس کا نام سیلوان مومیکا بتایا گیا ہے، اور اس نے باقاعدہ پہلے پولیس سے کہا کہ میں قرآن پاک کے خلاف اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔
पुलिस ने तामुल से काम लिया, पुलिस ने उसको इजाजत नहीं दी, लेकिन ये एक अदालत में चला गया और अदालत ने इसको इजहार राय की आजादी के नाम पर पुलिस को हिदायत जारी की कि आप इसको नहीं रोक सकते, हमारा कानून कहता है हर शख्स को इजहार राय की आजादी है, ये मुजाहिरा कर सकता है, इसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और नाज़रीन, उसके बाद इसने जो सेंट्रल मस्जिद है, मरकजी मस्जिद, जहां ईदैन के मौका पर 10,000 के करीब मुसलमान आते हैं, तो इस्लामिक सेंटर जो है ये मरकजी मस्जिद स्वीडन की, इसके जो खतीब और इमाम हैं महमूद हल्फी, उन्होंने बताया कि हमने बहुत कोशिश की रुकवाने की, पुलिस को कहा कि अगर आप इसका मुजाहिरा रोक नहीं सकते ना तो आप मकाम तब्दील कर देना, मस्जिद के सामने तो ना करें, हमारी इतनी ज्यादा दिल आजारी होती है। लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और उन्होंने उसको मस्जिद के सामने मुजाहिरा करने से रोका ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी फराहम की। अब नाज़रीन, इस शख्स का ये कहना है कि मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूं कि इजहार राय की आजादी क्या है, और नाज़रीन ये कुरान पाक पर पाबंदी लगवाना चाहता है। यानी ये शख्स इतना खबीस और मलून है कि ये कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर बैन करवाना चाहता है। और इसने बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान बताया है कि मैं किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, मैं दहरिया हूं। ये पस मंजर है। और नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा, मैं जिसको उम्मत मरहूमा कहा करता हूं, उसका ये हाल है कि रद्द अमल मराकश का आया, उर्दन का, इन दो मुल्कों ने फौरी तौर पर कुव्वत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए अपने सफीरों को फौरन स्वीडन छोड़ने का हुक्म दे दिया, वापस बुलवा लिया। तुर्की ने एहतजाज करते हुए, चूंकि वोट चाहिए स्वीडन को नेटो का हिस्सा बनने के लिए, उसके लिए तुर्की की वोट की जरूरत है, लेकिन तुर्की ने कहा कि तुम्हारी ये हरकतें हैं दिल आजारी मुसलमानों की, कुरान पाक की बेहुरमती, तो मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। यानी तुर्की ने कहा स्वीडन को कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे इस हरकत पर। अब सऊदी अरब ने बड़े गम और गुस्से का इजहार किया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के भी खैर से वजीर आजम साहब का ट्वीट आ गया, दफ्तर खारजा ने मजम्मत कर दी, और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा सख्त बयान दिया है, मजम्मत की है। अब नाज़रीन, यहाँ मैं आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बतौर मुसलमान किस कदर बेहिस, बेगैरत, बेहमीयत हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात करूंगा, सारे आलम इस्लाम की बात करूंगा कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि स्वीडन में अब यहां तक नौबत आ गई है कि अदालत इजाजत देती है बाकायदा कि जाओ कुरान की बेहुरमती करो, और स्वीडन की पुलिस सिक्योरिटी फराहम करती है कि आओ हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और नाज़रीन, जो एलामिया जारी किया गया है ना पुलिस ने, इसका इजाजतनामा, उसमें बाकायदा ये जिक्र था कि इस शख्स ने कुरान पाक को की बेतुकीरी करना है, उसके खिलाफ मुजाहिरा करना है। और उसमें लिखा है, ये अल्फाज हैं कि जो इस कुरान पाक की बेहुरमती का जो मुजाहिरा इस शख्स ने करना है, इसके खिलाफ जो सिक्योरिटी को खतरात दरपेश होने हैं, जो एक एहतजाज की सूरत में चैलेंज आएगा, वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसके लिए इसके इस अमल को ही रोक दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी आलम कुफर ने यह बावर कर लिया है कि मुसलमान मर चुके हैं, इनके अंदर गैरत का मादा खत्म हो चुका है। ये डॉलरों के चक्कर में ये कशकोल पकड़े आलम कुफर के सामने ये सजदा रेज हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं क्या कहूं, जुबान जेब नहीं देती। इससे ज्यादा हमने क्या देखना है कि रब के कुरान की बेतुकीरी, वो कुरान जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, वो कुरान जो रहती दुनिया तक किताब हिदायत है, जो अल्लाह की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, उसके बाद क़यामत तक कोई और किताब आसमान से नाजिल नहीं होना। नाज़रीन, ये हालात हैं उम्मत मुस्लिमा के। और अब आप देखेंगे 2-4 दिन बस हम सड़कों पे निकलेंगे, 2-4 एहतजाजी मुजाहरे कर देंगे, एहतजाजी बयान आ जाएंगे, बस उसके बाद बिल्कुल हम उसी तरह अपनी वापस बेहिसी, बेगैरती, बेहमीती की दुनिया में वापस चले जाएंगे। नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें बचाए और उम्मत मरहूमा जो है ये जिंदा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह।